सर्वप्रथमे पिता पुत्र पवित्र आत्मांकर गौरव हो पुणी समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आज मध्य वाक्य मध्य गोटे विषय आलोचना करबा। आओ आजिर वाक्य दया विचार उपरे जयध्वनि करे। दया जो गुण ताहा विचार उपरे जो स्थान रे विचार थाए आओ विचार समय रे दया ता उपरे जयध्वनि करे अर्थात विजयी हुए जयी हुए से विषय आम अल्प समय आलोचना करबा। जहाँ लेखा जाए जाकुबंक पत्र आओ 2 पर्व तार 13 पद, कारण जे दया करे नहीं से निर्दय रूपे विचारित हेबो, दया विचार उपरे जयध्वनि करे। पठित वाक्यर प्रभु आशीर्वाद करंतु। प्रार्थना करबा। धन्यवाद देछु, प्रशंसा करूछु। वाक्य पाठ करियछु ताहा बुझेबु पुणी पालन करिबु। पवित्र आत्माकर शक्ति प्रदान करी साहाय्य कर यीशुଙ୍କ नामରେ मागिलु, आमेन। प्रिय प्रभुଙ୍କର लोक माने आमे एठारे देखु कारण जे दया करे नहीं से निर्दय रूपे विचारित हेबो। जो लोक दया करे नहीं आउ निर्दय लोक मानकर गुण समूह आमे जानू। जो माने निर्दय लोक माने से मानक हृदय कठिन, से माने कठोर लोक माने आउ से माने दया करी पारंती नहीं कारण तांकर हृदय कठिन आउ तांकर मन बहुत कठिन। तेणु से माने दया करी पारंती नहीं। जहाँ क्षति हेले मध्य दुख हेले मध्य अन्यर अनिष्ट हेले मध्य आउ से माने दया करंती नहीं। आउ से मानक विचार से प्रकार भावरे हुए जगत रे मध्य आपण किबा मो जदि आम मानकर हृदय निर्दय आम्भ मानकर मन निर्दय आमे अन्यर विचार निर्दय भावरे करूछु, आम्भ मानकर दयार गुण नहीं। तेणु से प्रकार भावरे आमे एही जगत रे विचारित हेबा। पुणी ए वाक्य अनुसार शेष दिन रे जो दिन प्रभु विचार करिवे, जो दिन प्रभु विचार करिवे से दिन मध्य से मानक प्रति से प्रकार विचार करिवे। से मानक प्रति तांकर दया रहिबो नहीं। से जे प्रकार निर्दय भावरे विचार करियछि जगत मध्यरे निर्दय भावरे विचार करी अनेक दुख देइछि, कुष्ट देइछि, अन्यर क्षति पहुंचाइछि। निर्दय भावरे विचार करी अन्य निमंते एक बाधार कारण होइछि। निर्दय भावरे विचार करी आओ होई पारे से भूल करियछि। सही प्रकार भावरे जीशु ख्रीष्ट जो दिन विचार करिवे आउ ता प्रति सही प्रकार भावरे विचारित हेबो। सही व्यक्ति सही प्रकार भावरे विचारित हेबो। किंतु एठा लेखा जाए कारण जे दया करे नहीं से निर्दय रूपे विचारित हेबो, दया विचार उपरे जयध्वनि करे। प्रभुंकर गौरव हो। दया ए प्रकार गुण जहाँ विचार उपरे जयध्वनि करे अर्थात विजयर ध्वनि करे, जीतिबार ध्वनि करे आउ से जयी हुए। विचार दिन रे प्रभु जो समय विचार करिवे आपण माने किबा मो जदि आम्भ मानक हृदय
ଦୟା ଅଛି, ସେଇ ଦୟା ଗୁଣ ଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁ ଯେଉଁମାନେ ସରଳ, ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଦୟାଳୁ। ତେଣୁ ଦୟାଳୁ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ସରଳ ପୁଣି ନମ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଜଗତରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ଦୁଃଖଦାୟକ, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ବିଷୟ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଉଥିଲା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୟାଳୁ। ସବୁବେଳେ ସେ ଦୟା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ନମ୍ର, ସରଳ। ଆଉ ଦୟାଳୁ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତି, ସରଳ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ନିଜକୁ ନୀଚ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର ଦିନରେ, ଆଉ ବିଚାର ଉପରେ ଦୟାଳୁ ଲୋକମାନେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେ ଜୟଧ୍ୱନି ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦଳ ଜିତିଯାଏ କୌଣସି ଇଲେକ୍ସନରେ, ସେ ଜୟଧ୍ୱନି କରି ଆଉ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ପୁଣି ଖୁସି ମନାଏ, ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରେ, ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସବ। କାରଣ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜୟଧ୍ୱନି କରୁଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନ କହନ୍ତି, ଦୟାଳୁ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେଇଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଦୟାଳୁ ଲୋକମାନେ, ସେଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ବିଚାର ଦିନରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 41 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ଜନ ଦିନହୀନ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରଇ ସେ ଧନ୍ୟ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆଉ ଦୟା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଦିନହୀନ, ଅକିଞ୍ଚନ, ଦରିଦ୍ର, ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ଆଉ ନିରୁତ୍ସାହ, ସେହି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ଦୟା ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଦୟା ଗୁଣ ଆମେ ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଦିନହୀନ ପ୍ରତି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦିନହୀନ ହୋଇପାରେ, ଖାଇବା ପିଇବାରେ, ପିନ୍ଧିବାରେ, କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ଦିନହୀନ। ତେଣୁ ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଯଦି ପଡ଼ିବ, ସେ ଯେ ଦିନହୀନ ଲୋକକୁ ଦୟା କରିବ, ବା ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆଉ ଦିନହୀନ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଦିନହୀନ ପୁଣି ଦରିଦ୍ର, ଅକିଞ୍ଚନ, ନିଃସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୟାଳୁ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦିନରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମୟ, ଆପଣଙ୍କର ନିରାଶ ହତାଶ ସମୟ, ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ସମୟରେ, ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଉ ବିଚାର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ବିଚାର ଉପରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୟାଳୁ ହେବା, ଦୟା କରିବା, ଯାହାକି ଦୟା, ଯାହା ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ଷମା, ଯାହା ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁଣ, ଯାହା ନମ୍ରତା, ସରଳତା, ଭଦ୍ରତା,
ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଦୟାର ଅଂଶ। ତେଣୁ ଯାହାର ଦୟା ଅଛି, ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଯାହାର ଦୟା ଅଛି ତାହାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି, ଯାହାକି ପ୍ରେମ ଅଛି। ଯାହାର ଦୟା ଅଛି ତାହାର ନମ୍ରତା ଗୁଣ ଅଛି, ସରଳତା ଗୁଣ ଅଛି। ଯାହାର ଦୟା ଅଛି ସେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଗୁଣ ଅଛି। ଯାହାର ଦୟା ଅଛି ସେ ସହ୍ୟ କରିବାର ଗୁଣ ଅଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣ, ଦୟା ଯେଉଁ ଗୁଣ ତାଠାରେ ଭରପୁର ଅଛି, ସେହି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବିଚାର ଦିନରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦିନରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏହି ଦୟା ରୂପକ ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୟା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଚାର ଉପରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବା। ଯେତେ ବଡ଼ ବିଚାର ହଉ, ଆଉ ତା ଉପରେ ଆମେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବାର ଗୁଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମା ପଠାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ହୃଦୟକୁ ସରଳ କରିବା, ନମ୍ର କରିବା, ଭାଙ୍ଗିବା, ଯାହାକି ଦୟାର ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।